दान मत पूरा हम थारे भिखारी जी। तू प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जी। हो हम थारे भिखारी प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जी। ओ हम थारे भिखारी जी। जिम्मे क्या मांगू किछ थिर न रहा। मैं क्या मांगू किछ थिर न रहा। हर दीजे नाम प्यारी हर दीजे नाम प्यारी जियो प्यारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जी। ओ हम थारे भिखारी जी। तू प्रभु दाता काट काट राव रहया बनवारी। काट काट राव रहया बनवारी। जल थल में गुप्त बरतै। जल थल में गुप्त बरतै। गुर शब्दी देख निहारी जियो। गुर शब्दी देख निहारी जियो निहारी जियो।
बिन पागाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो हम थारे भिखारी जियो तुम प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो हम थारे भिखारी जियो तुम प्रभु दाता मरत पया आकाश दिखायो मरत पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा तारी गुर सतगुर कृपा तारी जियो सो ब्रह्म अजोनी है भी होनी सो ब्रह्म अजोनी है भी होनी कट पीतर देख मुरारी जियो कट पीतर देख मुरारी जियो मुरारी जियो तू प्रभु दाता तू प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो हम थारे भिखारी जियो तू प्रभु दाता जन्म मरण को एह जग बपड़ो जन्म मरण को एह जग बपड़ो इन दू
ਦੂਜੈ ਭਗਤ ਵਿਸਾਰੀ ਇਨ ਦੂਜੈ ਭਗਤ ਵਿਸਾਰੀ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ। ਸਾਖਤ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਸਾਕਤ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਜੀਓ ਹਾਰੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਪਾਗਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਖਰੇ ਬਿਕਾਰੀ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਹਮਾਰੇ ਬਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ ਬਹੁੜ ਨ ਕਰ ਮਝਾਰੀ ਜੀਓ ਬਹੁੜ ਨਾ ਕਰ ਮਝਾਰੀ ਜੀਓ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਤੂੰ
क्या मांगू किछ थिर ना रहा मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहा हर दीजै नाम प्यारी जियो हर दीजै नाम प्यारी जियो प्यारी जियो तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम तारे भिखारी जियो हम तारे भिखारी जियो तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम तारे भिखारी जियो हम तारे भिखारी जियो हम तारे भिखारी जियो वाहिगुरू। ओए कतर मिलो मेरे पाई दुविधा दूर करो दुविधा दूर करो लेवलाए दुविधा दूर करो होए कतर मिलो मेरे भाई होए कतर मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो दुविधा दूर करो लेवलाए दुविधा दूर करो होए कतर मिलो मेरे भाई कतर मिलो मेरे पास दुविधा दूर करो दुविधा दूर करो लेवलाए दुविधा दूर करो हर नाम के हो जोड़ी हर नाम के हो जोड़ी गुरमुख बैसो सपा बिछाए गुरमुख बैसो सपा बिछाए दुविधा दूर करो दुविधा दूर करो होए कतर मिलो मेरे भाई होए कतर मिलो मेरे भाई ओ दुविधा दूर करो दुविधा दूर करो लेवलाए दुविधा दूर करो
इन विद पासा ठालो भी, इन विद पाशा ढालो भी, गुरमुख नाम जपो दिन राती, गुरमुख नाम जपो दिन राती, अंत काल न लागे पीर, 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 दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो लिवलाए, दुविधा दूर करो। एकत्र मिलो मेरे भाई, एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो लेवलाए, दुविधा दूर करो। कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करो तुम सारी, सत करो, सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, ऐसी खेल हर प्यारी, ऐसी खेल हर प्यारी, ऐसी खेल हर प्यारी, दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो। मिलो मेरे भाई, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो लेवलाए, दुविधा दूर करो। उठ स्नान करो प्रभाते, उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराजे, सोए हर आराजे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुरु, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुरु, सुख सहज सेती कर दे, सुख सहज सेती कर दे,
सुख सहज सिद्धि कर जाते, सुख सहज सिद्धि कर जाते, दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो निवलाए, दुविधा दूर करो। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, ओ दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो लेवलाए, दुविधा दूर करो। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिण बाजी कर आया, सो जिण बाजी, सो जिण बाजी कर आया, 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 दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो लिवलाए, दुविधा दूर करो। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, होए एकत्र मिलो मेरे भाई जी, दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो निवलाए, दुविधा दूर करो। हर नाम के हो जोड़ी, हर नाम के हो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए, गुरमुख बैसो सफा बिछाए, दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो। होए एकत्र मिलो मेरे भाई जी, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो, दुविधा दूर करो लेवलाए, दुविधा दूर करो लेवलाए, दुविधा दूर करो। गुरु प्यारे जी, पिछले कई दिनों तो मेरे छोटे वीर भाई साहब भाई मनिंदर सिंह जी आप संगत नूं सतगुरु की अगाध बोध बाणी, इलाही बाणी, तुरकी बाणी, कीर्तन निर्मोल के हीरा के रूप में सुना रहे हैं। अज का उन्होंने अमरीका की इस फेरी का आखिरी गुरमुख दीवान है, जिस विच उन्होंने हाज़री भरी है। मैनूं इस गल का माण है
कि मेरे अज वीर नूं सतगुरां दे इस मुबारक दरबार दे विच विशेष करके सन्मान दिता जा रहा। उंज तां सानू बेशक इकल्ले इकल्ले नूं किते सन्मान मिलिया है जां दोनां नूं इकट्ठियां मिलिया है, साडा सारिआं दा साझा है। मैनूं जो भी मान सन्मान मिलता है उसके मेरे नालों पहलां ये हकदार हैं। और इकल्ले यही नहीं, मेरे जितने भी हुण तक साथी बदल के आए, सब तो पहला साडा वीर भाई हरनाम सिंह जी श्रीनगर वाले, जो इस संसार में नहीं रहे। शुरू के दिनों के विच उन्होंने साडे नाल कीर्तन किया और वो सब तो औखा काम सीगा जिहड़ा शुरू विच सी। उस वेले उन्होंने साडे नाल तबले ते सेवा की। कुदरती उन्होंने उंगली दे विच जिस उंगली का ना तबला वजदा उस विच नुक्स पै गया, वो साडे तो अलग हो गए। तो फिर साडे नाल तबले ते भाई जतिंदरपाल सिंह जी आए। उन्होंने लंबा समा कीर्तन की सेवा साडे नाल कीती तबले ते। फिर असीं थोड़े जे अलग होए। मेरे नाल भाई मुख्तार सिंह जी आए, भाई गगनदीप सिंह जी आए, एक दो होर तबले वाले सिंह भी आए। फिर लंबे समय तो भाई गुरिंदरपाल सिंह जी मेरे नाल तबला बजा रहे। तो एक साडा टीम वर्क है। जो भी मान सम्मान मिलता है उस टीम ने मिलता है। मैंने जिस दिन भारत सरकार वालों सन्मान मिले, मैं उस दिन उत्थों सन्मान लेंदे सारी आन के मैं ये गल सब दे नाल सांझी की कि मैनू इकल्ले नूं सन्मान नहीं मिलिया, सब नूं मिलिया है। और मैनू ये भी माण है कि जिन्ने भी तुसी कीर्तन सुनने वाले ਸਰੋਤੇ हो, भैन भरावां दे बच्चों के रूप दे विच सबना ने मैनू सुनेहा दे राही कहा कि भाई साहब सानू इंज लगता है तुहानू नहीं मिलिया, सानू मिलिया। ये सारे सन्मानों तो उपर सी। सो इस करके हर सन्मान के हकदार मेरे वीर भाई मनिंदर सिंह जी, मेरा बेटा जसप्रीत सिंह जी पिछले करीबन 11-12 साल तो मेरे नाल कीर्तन 16 साल हो गए, मैनू गिनती भुल गई, उन्होंने याद है। 16 साल तो मेरे नाल कीर्तन कर रहे हैं। सो सारिਆਂ ਦਾ ये हक है। अज मैनू विशेष खुशी इस करके हो रही है कि एक तो मैनू इंज लगता है ये ट्रिसी गुरुद्वारा, टकसाल का गुरुद्वारा टकसाल ने बनाया, ਜਾਂ कुछ भी कह लो, संगत का गुरुद्वारा टकसाल के नाम पर है। और मेरा जो आधार है जीवन का वो टकसाल है। इत्थों मान सन्मान मिलना, इंज कह लीए कि घरों सन्मान जो मिलता है वो सब तो बड़ा सन्मान होता है। और भाई मनिंदर सिंह होरां नूं सन्मान देने वास्ते पंथ दीयां दो महान शख्सियतां बाबा धर्म सिंह जी और साढ़े सारिआं दे हरमन प्यारे कथावाचक महान विद्वान ज्ञानी भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी, उन्होंने कोलों ये सन्मान दवाया जा रहा है और मैंने भी नाल शामिल किया है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ये वीर हैं तो मैं इस करके कोई तारीफ की गल, सिफत की गल कर रहा हाँ। जो वाहिगुरू ने दात बख्शी है, मैं कीर्तन सीखा है बकायदा तौर पर, उस्ताद कोलों सीखा, पर भाई मनिंदर सिंह होरां ने किसी उस्ताद कोलों नहीं सीखा। इन्होंने वाजा भी अपने आप सीखा, इन्होंने कीर्तन करना भी अपने आप सीखा, इन्होंने लिखना भी अपने आप सीखा। ये वाहिगुरू की बख्शिश है।
ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਮੁੱਲ ਵੇਖ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਵੇਚ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ, 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਜਿੰਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਤਿੱਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾਨ ਕੇ ਹੋ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿੱਖਣ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਔਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਕਲਮ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦਈਓ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ
ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई, ताती वाव ना लगई पार ब्रह्म शरणाई, ताती वाव ना लगई पार ब्रह्म शरणाई। सतगुर पूरा भेटिया, सतगुर पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई, जिन बढ़त बढ़ाई, राम नाम औखद दिया, राम नाम औखद दिया, एका लेवलाई, एका लेवलाई, एका लेवलाई, एका लेवलाई, ताती वाव ना लगई पार ब्रह्म शरणाई, ताते वाव ना लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई, ताते वाव ना लगई पार ब्रह्म शरणाई, ताते वाव ना लगई पार ब्रह्म शरणाई।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਸਹਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਸਹਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਸਹਾਈ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤਾਤੇ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੈ ਨਾ ਪਾਈ, ਦੁਖ ਲਗੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਤਾਤੇ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਤਾਤੇ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਤਾਤੇ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ, ਸਾਚ ਅਲਗ ਅਫੇਵਾ। ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ, ਸਾਚ ਅਲਗ ਅਫੇਵਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ।
ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ, ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾਖੇ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ, ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾਖੇ। ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਪਰ तेरी कृपा तिसको विपना को आखे। जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विपना को आखे। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा। ओह सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन पाणी। ओह सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन पाणी। तू दाना तू सद मेहरबाना, नाम मिलै रंग माणी। तू दाना तू सद मेहरबाना, नाम मिलै रंग माणी। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी
ਵਡਿਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, 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 ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਆਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਚੁੱਕਣਾ ਲੈ ਲਓ। आ गए जी, आ गए। ले ले ले। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟ੍ਰੇਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗਾਏ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। In grateful recognition of your profound devotion and outstanding contribution to Gurmat Sangeet, your commitment of making new tunes of Gurbani Kirtan has inspired the Sikh Sangat and Kirtaniyas globally. This honor is bestowed upon you for your seva and excellence in spreading the divine message of
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥਰੂ ਕੀਰਤਨ ਐਂਡ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2 2026 ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟਰੇਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 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 ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਟਨ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਟਰੇਸੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਥਰੋਪ, ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟਰੇਸੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ 7 ਤੋਂ 8। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप
ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਓ, ਬਰਜੈ ਲੋਗ ਅਜਾਨ। ਤਾਸਿਉ ਟੂਟੀ ਕਿਉ ਬਨੈ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਨ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਓ, ਬਰਜੈ ਲੋਗ ਅਜਾਨ। ਤਾਸਿਉ ਟੂਟੀ ਕਿਉ ਬਨੈ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਜੋਖਰੇ 'ਚ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਜੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਸੈਟਡ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਤੁਮਹਾਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੈ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਪੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਵੇਖੀ ਮਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਛੱਡਣ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਖਣਾ ਤਨ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਗਣ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਗਰੀਬਦਾਸ ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਰਾਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਲੰਮੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੋਗੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ।
ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਆਤਮ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਕੁਸੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਵੇਂ ਪਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਸਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਗੀਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਨਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਕੱਚੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਕੀਤੇ ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਕੀਤੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ, ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਗਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਹੈ?
ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ, ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਹੀਐ। ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ। ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਭਜ ਪਵੈ, ਇਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਲਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟੇ ਤੋਂ ਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਵਾਂਗਾ, ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਕੀਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਕੀਤਿਆਂ ਦੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਮੈਂ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਕਰ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਕੀਤੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ। ਆਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ? ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਹਿ ਜਿਉ ਲੋਭਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਭਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਨ ਅਨਰਸ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੀ ਕਿਉਂ ਛੂਟਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ ਅਵਗਣ ਸਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਸ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਪੋ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਕਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ। ਆਪਣ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਦ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਬੇਸਮਝ ਖਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਬਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਕਬੂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਦ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਵੋ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਹਿ ਨਾ
ਧਾਮੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਬਾਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਔਗਣ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕ ਲੋਬੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਗਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਗਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਣਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਧੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਫਿਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਪੜਿਓ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਫਿਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਡੂਮ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਵਿਤਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਸਜੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਗਵੰਤਰੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਮ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਥਾਨਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਾਰ ਗਾਈ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰ ਪੜੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਜੀ, ਖੀਰਲੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਖੋਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਨੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਨਾਮ ਕੈ ਬੱਪ ਤਜ ਦੀਨੀ। ਬੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੌਡੀ, ਕਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਰਾਤੀ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਪੈਰੋ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਬਰੇ ਤੈਂ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਸੁਜਾਨ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ, ਬਰਜੈ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਸੁਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ, ਅਣਜਾਣੇ ਬੰਦੇ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ। ਇਹ 'ਚ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਲੋਕ 'ਚ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਰੋਕਦੇ ਕੌਣ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ, ਬਰਜੈ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਬਰਜੈ ਲੋਕ ਅਜਾਨ, ਤਾਸਿਓ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਦਰ ਤੇ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਸਿਓ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਗੁਰੀਆ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ ਜੀ ਅਗਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ,
ਇੱਕ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਕਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਭਾਂ ਸਮਾਂ ਕਲੋ ਗਿਆ, ਹੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਹੇ ਦਿਆਲੂ। ਹਾਂ, ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਪਰ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਣਾਵਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹੈ। 1.5 ਦਰਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਖਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਖਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਦੱਖਣੇ, ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਡੱਡਾ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਹਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੱਖਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਸਭ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਬ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਬਦਰ ਤੇ ਸਭ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਚੌ ਸੱਜਣ ਮਹਿੰਡਿਆ ਡੇਈ, ਡੇਈ ਡੱਡਾ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਦੱਖਣੇ ਤਾਂ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਡੱਡਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਹਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦੱਖਣੇ। ਉਹ ਡੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣ ਹੈ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੌਟਕ ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸਿਆਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵ ਸੁਨਾਓ, ਕੋੜ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਖਣੇ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਮਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰਮਾਨਿਆ, ਇਹ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੰਤ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਲਕੋ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦ ਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਅਰੇ ਸੁਣਿਓ, ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਠੀਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ।
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਮਾਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਭਾਵ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਖੁਸ਼। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭੇਟਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਦੇਸਾ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਸੰਪਰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੱਸਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦੀ ਤੇ ਸੱਟ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਥਾ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਵੀ ਥਿੜਕ ਕੇ ਸਾਕਤ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਆਖਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪੁਚਾਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਬਾਣੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ 12ਵਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਉਹ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ, 12 ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜਪ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਪ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਦ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਸ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਵੇਖੋ ਆਖੇ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਇਹ 'ਚ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਰੇਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਨ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ। ਪੰਡਤ ਆਏ ਸਨ ਚਾਰ, ਕਾਨਾ ਪੀਲੂ ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਹੀ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਜਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ
ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਸੁਜਾਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਹੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, 10 ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਸੰਮਨ ਜਾਓ 24 ਹੈ ਨਾ, ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਸਾਠ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ, ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦਮੜਾ, ਇੱਥੇ ਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਿਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਦਮ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਸਾਠ ਰਾਵਣ ਹੁਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਰਾਵਣ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਖਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਪਿਆਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਣੀ। ਖਿੰਚ ਤਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਤੋਰਿਆਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਛਡਾਇਆਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਣੀ। ਤਣਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਗੱਡੇ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਸਾ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੇਖੀ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ ਰੱਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਤਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਿੰਡ ਨਾ ਜਾਏ ਚੀਜ਼। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ। ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ, ਮਨ ਸੋ ਮਦ ਕਰ ਕਰੂੰ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਤਰੂੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰੀਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੱਟਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੂੰ, ਮਨ ਸੋ ਮਦ ਕਰ ਕਰੂੰ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਤਰੂੰ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਲਹਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਨੈਦ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਿੱਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅਧਿਐਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।
ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸੂਰ ਅਲਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਦੇਈ, ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਮਨਸੂਰ ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਕਲਕਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨਸੂਰ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਰੀਰੀ ਸੀ, ਬਦੇਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ, ਕਾਇਆ ਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਕਤਲਗਾਹ ਚ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਜੀ, ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵੱਡੇ। ਉਂਝ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸੂਰ ਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਟੁੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀਓ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਰ ਵੱਢੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, 5:45 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 6:15 ਵਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜੀ। 5:45 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 6:15 ਵਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਲਾਖੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਨਾਲ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਏ ਪਾਉਣ ਜੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो सरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, जिवें भाई साहब जी ने भी जिक्र किया और अरदास विच भी जिक्र किया जाता होले महल्ले का, उस संबंध विच ते आओ अज, क्योंकि बीते कल गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी का ज्योति जोत दिहाड़ा सी, ते धन गुरु हरकृष्ण साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी के प्यार विच कल तुसीं कीर्तन किया। आओ हुण अज तो होले महल्ले नाल संबंधित प्रकरण ते फिर आउण वाले समय विच खालसा साजना दिवस नाल संबंधित प्रकरण आपां रल मिल के कीर्तन करांगे। होले महल्ले का जिथे शस्त्रां नाल संबंध है, खालसे दे जाहो जलाल नाल संबंध है, उत्थे रंगां नाल भी संबंध है। सब तो वड्डा रंग नाम रंग सर्ब सुख होए। सो आओ शब्द है, साध संग हर कै रंग गोबिंद सिमरन लाग गया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी की बख्शिश। साध संग हर कै रंग
ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਜਪੋ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, 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 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਪਰਮ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਪਰਮ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਸਗਲ ਤਿਨ ਹੈ ਤਿਆਗਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਨ ਹੈ ਤਿਆਗਿਆ। ਪਰਮ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਪਰਮ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਸਗਲ ਤਿਨ ਹੈ ਤਿਆਗਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਨ ਹੈ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, जाके मस्तक भाग
ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। नाम हमारे पूजा देव, नाम हमारे गुर की सेवा। हमारे गुर की सेवा। नाम हमारे गुर की सेवा, हमारे गुर की सेवा। नाम हमारे गुर की सेवा। हमारे गुर की सेवा। वाहिगुरु 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 जपिए प्रभु का नाम जपिए प्रभु
ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਪਰਮ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਪਰਮ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ। ਪਰਮ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ। ਪਰਮ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ। ਸਗਲ ਤਿਨਹਿ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਗਲ ਤਿਨੈ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਗਲ ਤਿਨਹਿ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਗਲ ਤਿਨੈ ਤਿਆਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਉਠਾ। 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 ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਮਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ 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 ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ।
ਪੂਜਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਵੇਂ ਪੂਜਨਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਏ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। 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 ਸਭਨਾ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ
पिता तू है मेरा माता। मेरा पिता तू है मेरा माता। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब तू मेरा पिता तू है मेरा माता। मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बलदप तू मेरा प्राता। मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। तू मेरा बलदप तू मेरा प्राता। तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। हो जी तू मेरा राखा सबनी थाई। तू मेरा राखा सब निभाई। तू मेरा राखा तू मेरा राखा। मेरा राखा तू मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु तू मेरा राखा तू मेरा राखा। राखा तू मेरा राखा। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤਾਂ ਭਾਖੇ ਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਭਾਖੇ ਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਭਾਖੇ ਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤਾਂ ਭੌਕੇ ਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਭੌਕੇ ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕਿਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਆਸਾੜਾ ਜੀਓ। ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਥੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ। ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ। ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ।
बिन दूजा अवर न कोई, तुझ बिन दूजा अवर न कोई। सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, सब तेरा नाम ते आए महासुख पाया, नाम ते आए महासुख पाया। नाम ते आए ते आए, नाम ते आए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नाम ते आए महासुख पाया, नाम ते आए महासुख पाया। नाम ते आए महासुख पाया। नाम ते आए महासुख पाया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नाम ते आए महासुख पाया। नाम ते आए महासुख पाया। हर सुख पाया। नाम ते आए महासुख पाया। नाम नाम ते आए महासुख पाया। नाम ते आए महासुख पाया। हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। वाहिगुरु 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 हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरपुर बजी वाधाई। गुरपुरे बजी बधाई। नानक जिता बिठाड़ा जियो, नाहीं जिता बिखाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। मेरा पिता तू है मेरा माता। सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। हर आपे माता आपे पिता, आपे माता आपे पिता। हर आपे माता आपे पिता। हर आपे माता आपे पिता। जिन जियो उपाय जगत दिखाया। जिया उपाय जगत दिखाया। सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। नानक नाम दिया इन निज घर वास है। जुग जुग शोभा होए आपे सेवा।
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬਚਨ ਜਾਣੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ। जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए हैं। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। जिस तू आप कराए हैं जिस तू आप कराए हैं। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा। तेरी सेवा ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ वाहिगुरु। पर ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करण हारा। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੈ ਹਾਰਾ। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा। ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। मेरे राम राय ज्यों राखै त्यों रहियै। मेरे राम राय ਜੋ ਰਾਖੈ ਜੋ ਰਹੀਐ। मेरे राम राय ज्यों राखै त्यों रहियै। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ वाहिगुरु। ਜੋ ਰਾਖੈ ਜੋ ਰਹੀਐ। तुद भावै ता नाम जपावै। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। तुद भावै ता नाम जपावै। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। सुख तेरा दिता लहियै। सुख तेरा मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ जुगत ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। जिस तू आप कराए हैं जिस तू आप कराए हैं। वाहिगुरु। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। कहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। ਆਪੇ ਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। कहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। ਆਪੇ ਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। तू आपे शरदा लाए हैं तू आपे सरदा लाए हैं। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ। सिमर 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 ना
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਏ ਤੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੀਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ 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 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ 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 ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਨ ਕੀ ਬਚਈਆ
दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के दो मानी महामान हो, प्राण के बचैया। दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के दो मानी महामान हो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के दो मानी महामान हो, प्राण के बचैया। दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया। वाहिगुरु वाहिगुरु। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, निर्जुर निरूप के सुंदर स्वरूप। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो। निर्जुर वाहिगुरु निरूप वाहिगुरु। के सुंदर स्वरूप। के पूपन के पूप हो के दाता महादानो, के पूपन के पूप के दाता वाहिगुरु। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के दो मानी महामान हो, प्राण के बचैया। के देवैया, रोग वाहिगुरु। के मिटैया, के दो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो, विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो। वाहिगुरु जी धन वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी धन वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी धन वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी धन वाहिगुरु जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो, विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो। के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो, के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो। जो बन के जाल हो के काल हो के काल हो, जो बन के जाल हो के काल हो के काल हो। के शत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो, शत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के दो मानी महामान हो, प्राण के बचैया। दूध पूत के देवैया, वाहिगुरु रोग के मिटैया, के दो मानी महामान हो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। गोबिंद सिमरन लागया गोबिंद सिमरन लागया। गोबिंद सिमरन लागया गोबिंद सिमरन लागया। साध संग हर कै रंग, साध संग हर कै रंग, गोबिंद सिमरन लागया, गोबिंद सिमरन लागया, गोबिंद सिमरन लागया, गोबिंद सिमरन लागया। वाहिगुरु वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ 6:15 ਤੋਂ 7 ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ 6:15 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਸਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਈਏ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਰਹਿਤਵਾਨ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ
ਕਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਚੇਤਿਉ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਦ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹੂ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰੱਖ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 15ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਓ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਿਰਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਜੀਓ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਮੂਹ ਭੱਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਤ ਸ਼ਾਹ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਟੇਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਵੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਜ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀਤ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਗਨ ਹੋਮ ਪੁੰਨ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਦੇਹ ਦੁਖੀ ਨਿਤ ਦੁਖ ਸਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵਸ, ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਗ ਜਨਮਾ, ਬਿਖ ਖਾਵੈ ਬਿਖ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਿਹ ਫੁਲ ਮਰ ਭਰਮਨਾ। ਰਹਾਉ ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਵਿਆਕਰਨ ਬਖਾਣੈ, ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਉਰਜ ਮਰੈ। ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ ਸਿਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ, ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਅਤ ਭ੍ਰਮਨ ਕਰੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੋ ਪਾਰ ਪਰੈ। ਜਟਾ ਮੁਕਟ ਤਨ ਭਸਮ ਲਗਾਈ, ਬਸਤਰ ਛੋੜ ਤਨ ਨਗਨ ਭਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ, ਕਿਰਤ ਕੈ ਬਾਂਧੈ ਭੇਖ ਭਇਆ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ, ਜਤਰ ਕਤਰ ਤੂ ਸਰਬ ਜੀਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਖ ਲੈ ਜਨ ਕੋ, ਹਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਝੋਲ ਪੀਆ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਪਤ ਹੋਈ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਭਾਂਡੇ ਘੜੈ ਕੁਮਾਰਾ। ਪੰਚ ਤਤ ਮਿਲ ਦੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਏ ਜੀਉ ਕਰਮ ਬੰਧ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਹੀ ਪੰਡਿਤ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਸੂਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਰਹਿਆ ਸੋਏ, ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਨ ਮੂਸੈ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਉਹ ਵਸਗਤ ਕਰੈ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਪ ਮਰੈ ਅਵਰਾ ਨਹਿ ਮਾਰੈ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਛੋੜੈ ਤਤ ਪਛਾਣੈ। ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਮੈ ਕਾਲੈ ਤੇ ਛੂਟੈ ਸੋਏ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜਾਗੈ ਸੋਏ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਹੋਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਾ ਕੋ ਰਾਖੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸਾਚੇ ਲਾਗੈ ਸਾਚਾ ਫਲ ਪਾਈ। ਰੇ ਜਨ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਆ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਆਕਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਧਾਰਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਸੈ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਏ, ਐਸਾ ਬੂਝੋ ਭਰਮ ਨ ਭੂਲੋ ਕੋਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਸਿੰਗਾਰ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ। ਰਹਾਉ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਿਰਮ ਕਸਾਈ, ਮਿਲੋਗੀ ਦਿਆਲ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ। ਪੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਮਨ ਜੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨਾਉ ਨਿਦ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਰਤੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਮਮਤਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਪੋਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਸਮਾਣਾ।
ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੈ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰੈ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਅਤੀਤ ਅਨਰਾਗੀ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਸਦ ਹੀ ਨਿਭੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਕਉ ਜੈਕਾਰ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਮੇ ਉਦਰੇ ਸਭ ਜਿਤਨੇ ਲੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹਾਉ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ, ਆਪ ਉਧਰੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹਾਰ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਨ ਮੁਖ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ, ਔਖੇ ਹੋਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇਵੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨਕਾਦਿਕ ਉਦਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮੈ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਰਹਾਉ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਸਾਚੀ ਹੋਏ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵੇਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਉਰਤਾਰ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਾਥੈ ਪਾਵੈ ਛਾਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੁਲਭ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਰਹਾਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਨ ਭਾਲੈ ਸੋਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੋ ਸੇਵਾਓ ਜੋ ਕਲ ਰਹਿਆ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਪਿਆਰ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਨਾ ਰੁੱਤ ਨਾ ਕਰਮ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਰਹਾਉ। ਤਨ ਮਨ ਖੋਜ ਕਰੈ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹਿਆ ਤਿਹੁ ਲੋਏ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਹਰ ਜਿਉ ਏਕ ਹੋਰ ਰੁੱਤ ਨ ਕਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਹੋ ਜਮਾਈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੁਬਿਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਰੋਗ। ਵਿਆਪੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲੈ ਅਧਿਕਾਈ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹੋ 부ਝਾਈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਰੋਗ ਨ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੈ ਮੁਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ, ਮਮਤਾ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ। ਇਕ ਆਪੇ ਕਾਢ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਏ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੋ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤੈ, ਤਿਨ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਏਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਏਕ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਉਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲ ਸਾਚਾ ਏਕੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੁਬਦਾ ਸਦਾ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਰੋਗ ਗਵਾਵੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਰ ਜਿਉ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੂੰ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਮਮਤਾ ਕਾਲ ਸਭ ਰੋਗ ਵਿਆਪੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੇ, ਤਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਸੇ ਜਗ ਮੈਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨ ਕੀਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਦੁਖ ਮਰੈ, ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੈ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਭਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਜਿਉ ਲਾਏ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨ ਵਸਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਚ ਕਰਨੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਧਰੈ ਪਿਆਰ। ਤਿਨ ਕੀ ਰੇਣ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਈਐ, ਜਿਨੀ RAM ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤਾਂ ਤਨ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤ ਨ ਪਾਈਐ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਰਹਾਉ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਗਵਾਵੈ, ਲਾਭ ਮੰਗੈ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਕਿਦੂ ਹੋਈ। ਜਮਕਾਰ ਸਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਉਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਤ ਖੋਈ। ਬਹਿਲੇ ਭੇਖ ਭਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਪੜ ਪੜ ਲੂਜੈ ਬਾਦ ਵਿਖਾਣੈ, ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਏ। ਉਦਰ ਨੈਸਾਨ ਨ ਭਰੀਐ, ਕਬਹੂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪਚਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ RAM ਰਸਮ ਰਾਤੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਦੁਬਦਾ ਮਨ ਭਾਗੀ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤੇ। ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦੈ ਲਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੀਆ ਜਿਨ ਆਪੇ। ਆਪੇ ਦੂਜੈ ਲਾਏ, ਤਿਸਨੋ ਕਹੋ ਕਿਉ ਕਹੀਐ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੈ ਸਭ ਤੁਧੈ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ, ਸਾਚਾ ਸਭ ਆਕਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਸਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਿਨੀ RAM ਨ ਪਛਾਤਾ। ਸਤ ਜੁਗ ਪਰਮਹੰਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੈਤੈ ਮਾਨਸ ਵਰਤੈ, ਵਿਰਲੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਕਲ ਮੈਂ RAM ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਲਖੈ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਜਿਨੀ RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਗੁਣ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਪ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਘਰ ਦਰ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਹੈ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਵੈ, ਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਮਨ ਮੇਰੇ RAM ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਇਛ ਪੁਜਾਵਣ ਹਾਰ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਹਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖ ਨ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਆ, ਦਾਤਾ ਸੇ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ ਧਾਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਬੋਰਾਨਾ, ਭੂਲਾ ਚੋਟਾ ਖਾਈ। ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਸਦ ਲਾਗਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਭਵਜਲ ਤਰਣਾ। ਰਹਾਉ ਭੇਖ ਕਰੈ ਬਹੁਤ ਚਿਤ ਡੋਲੈ, ਅੰਤਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ। ਅੰਤਰ ਤਿਸਾ ਭੂਖ ਅਤ ਬਹੁਤੀ, ਭੌਕਤ ਫਿਰੈ ਦਰ ਬਾਰ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੀਵੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਕਰਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੈ, RAM ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਇਆ, ਦੁਖ ਖੱਟੇ ਦੁਖ ਖਾਏ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਹਲਕ ਦੁਖ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਵਿਵੇਕ ਭਰਮਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸਹਿਸਾਰ, RAM ਨਾਮ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ। ਹਰ ਸਿਉ ਕਦੇ ਨ ਲਾਗੈ ਪਿਆਰ। ਰਹਾਉ ਪਸ਼ੂਆ ਕਰਮ ਕਰੈ, ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ। ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਖੋਜ ਲਹੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਵਸਿਆ ਪਾਇਆ, ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੇਰੀ ਪਟਿਆ ਲਿਖੋ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਫਾਤੇ ਜਮ ਜਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ।
ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲਾ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹਰ ਉਚਰੈ ਸਾਸਨਾ। ਤੇ ਬਾਲਕ ਗਮ ਨ ਕਰੈ ਰਹਾਉ। ਮਾਤਾ ਉਪਦੇਸੈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਿਆਰੇ। ਪੁੱਤਰ RAM ਨਾਮ ਛੋਡੋ ਜਿਉ ਲਿਓ ਉਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। RAM ਨਾਮ ਨ ਛੋਡਾ ਗੁਰ ਦੀਆ 부ਝਾਏ। ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸਭ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੁਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਏ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਹਾਥ ਖੜਗ ਕਰ ਧਾਇਆ ਅਤ ਅਹੰਕਾਰ। ਹਰ ਤੇਰਾ ਕਹਾਂ ਤੁਝ ਲਏ ਉਬਾਰ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿਆਨ ਰੂਪ ਨਿਕਸਿਆ ਥਮ ਉਪਾੜ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਖੀ ਵਿਦਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਲਿਆ ਉਬਾਰ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਰ ਜਿਉ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਕੇ 21 ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਮਾਰੇ। ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਦੈਤ ਲਾਏ ਦਿੱਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੋ। ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸੋਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ। ਤਿਨ ਮਨ ਦੁਖ ਨ ਹੋਈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ। ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗਾਇਤਰੀ ਤਰਪਣ। ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਅਨੰਦਨ ਭਗਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦੁਬਦਾ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਈ। ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਾਤੇ। ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ। ਮੂਰਖ ਦੁਬਦਾ ਪੜੈ ਮੂਲ ਨਾ ਪਛਾਣੈ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਤ ਚਿੜਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋਡੈ। ਡਰੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਰ ਜਿਉ ਰਾਖਾ। ਦੈਤੈ ਕਾਲ ਨੇੜਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਖੀ ਵਿਦਾਰਿਆ। ਅੰਧੈ ਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਪ ਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।